స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. ఓకే అమ్మా, చూడండి. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ట్రాన్స్లే ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్. So this system is mainly used for protection of single phase and three phase feeders and transformer feeders against earth and phase faults. So this translay protection system is mainly used for single phase and three phase, single phase and three phase feeders and transformer feeders, protection against earth and phase faults. So this is the main use of translay system. Okay, now this is the block diagram of translay protection system. So now here we are having two CTs. This is a single phase feeder, single phase into okay phase untunnamma. This is CT1, this is CT2, current transformer 1, current transformer 2. ఇది primary winding, ఇది వచ్చి secondary winding. Okay, primary winding and secondary winding. This is a restraining coil. Okay, so this translay అంటే ఇది చూద్దాం. This translay relay is another type of differential relay. So this is one type of differential relay. The basic arrangement is similar to overcurrent relay. So this arrangement is similar to overcurrent relay. This overall arrangement is look like to overcurrent relay. And but secondary winding is open circuited and secondary winding is not closed on itself. Additionally, copper shading rings. So ఇది 3 ఉంది కదా, ఇది 3 ఇది. Additionally, copper rings or copper shading bands are provided. Additionally, copper shading bands are provided. So once again repeat, this translay relay is another type of differential relay. This arrangement is similar to overcurrent relay, but the secondary winding is not closed on itself. Additionally, copper ring. So this is the copper ring. Additionally, copper ring. ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ copper rings ఇవి. Additionally, copper rings or copper shading bands are used. Okay, now so under healthy conditions, అంటే fault అనేది ఎక్కడ లేదు, fault అనేది ఎక్కడ లేనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఆపరేషన్. Under healthy conditions, CT1 carry, this is CT1 carry I1 in coil 1. Coil 1 లోకి ఎంత కరెంట్ పోతుందమ్మా? I1. The CT1 carry current I1 in coil 1. The CT2 carry, this is CT2. The CT2 carry current I2 in coil 1 dash. Okay, current I, not I1. So current I. So this is not I1, this is I. So in normal operating condition, CT1 carry current I in coil 1. And CT2 also carry current I in coil 1 dash. That means, so this is incoming, this is also incoming. అంటే CT1లో వచ్చే కరెంటు CT2లో వచ్చే కరెంటు కూడా రెండు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంటు క్యారీ అవుతున్నాయి. దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. అంటే the CT1 and CT2 both carries equal currents. That means I both carry equal currents. So these currents induced EMFs in 2 and 2 dash. This I induced EMF 2 and 2 dash. This I induced EMF in 2, this I induced EMF in 2 dash, both are equal. Why? Because 1 అనే కాయిల్లో వచ్చే కరెంటు 1 డాష్ వచ్చే కరెంటు రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వాని యొక్క సెకండరీ వైండింగ్లో వచ్చే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి? సేమ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? నౌ ది వైండింగ్స్ 2 and 2 dash
ది వైండింగ్ 2 అండ్ 2 డాష్ 2 మీన్స్ CT1లో ఉండేది, 2 డాష్ అంటే CT2 ఉండేది. ది వైండింగ్స్ 2 and 2 డాష్ వేర్ 4 and 4 కాయిల్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ కాయిల్స్. ఓకేనా, ఆపరేటింగ్ కాయిల్స్ 4, 4 డాష్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. చూడండి, ది వైండింగ్ 2 is connected to 4 in series. The winding 2 dash is connected to in series with the 4 dash. Okay, are connected in series with the everything are series connected with pilot wires. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ పోతుంది, పైలట్ వైర్ పోతుంది ఆపోజిట్లో. ఇది చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ పోతుంది, మళ్ళీ పైలట్ వైర్ పోతుంది. సో అది, సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తానండి. Windings 2 and 2 dash and operating coils 4 and 4 dash are connected in series with pilot wires. So the CT1 carry and CT2 carry same amount of currents, therefore induced EMF also equal. So current లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు కాబట్టి, వాటి యొక్క magnitude లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు కాబట్టి, there is no circulating currents flows through the operating coil అండ్ రిలే అండ్ పైలట్ వైర్స్. అంటే ఎటువంటి కరెంట్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు కాబట్టి ది రిలే నాట్ ఆపరేట్. అంటే దేర్ ఈస్ నో ఫార్వర్డ్ టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ ది డిస్క్. ఇది డిస్క్ కదా, రొటేటింగ్ డిస్క్ ఇది. ఈ డిస్క్లో అంటే ఇక్కడ వచ్చే ఫ్లక్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క డిస్క్ అనేది రొటేట్ కాదు, అంటే రిలే ఈజ్ నాట్ ఆపరేట్. ఓకే, అర్థమైందా మీకు దాకా? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్, వెన్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్, ఒకవేళ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. వెన్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్, సో వాట్స్ హ్యాపెన్ వెన్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్, ది కరెంట్ త్రూ CT1 అంటే ఎనీ CT, ది కరెంట్ త్రూ CT1 ఆర్ CT2, ది కరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ కన్సిడర్ CT1, ది కరెంట్ త్రూ CT1 is greater than the current through CT2. అంటే CT1లో వచ్చే కరెంట్ వాల్యూ CT2లో పోయే కరెంట్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు. సో స్మాల్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లోస్ త్రూ ఆపరేటింగ్ కాయిల్. సో ఆపరేటింగ్ కరెంట్ ఇన్ 4, ఈ 4 డాష్లో స్మాల్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఆపరేటింగ్ కాయిల్ అండ్ పైలట్ వైర్స్. ఆపరేటింగ్ కాయిల్ నుంచి ఎక్కడ పోతుంది, పైలట్ వైర్లోకి పోతుంది. ఓకేనా, ది స్మాల్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఆర్ flows through operating coil and pilot wires. These circulating currents attains a preset value. అంటే మనం ఒక వాల్యూ సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 5 కన్నా ఎక్కువ వస్తే అది ఆపరేట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఎప్పుడైతే ఈ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ అండ్ వాల్యూస్ అనేవి 5 అనే నెంబర్కి రీచ్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ది రిలే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా, దేర్ ఈస్ ఎ టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫ్లక్సెస్. దేర్ఫోర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, there is a forward torque produced on the disc. The disc ఏమవుతుంది, touches the relay circuit contacts. So the relay gives information to the circuit breaker. The circuit breaker automatically ఏం చేస్తుంది, disconnect the faulty section from the healthy section. So this is the operating condition of the trans-relay system. The trans-relay system is mainly used for the single phase and 3 phase feeders and transformer feeders. Faults against earth and phase faults. So this is the trans-relay protection system. Okay, అర్థమైందా? ఏమరే ఏం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెర్జ్ ప్రైస్ వోల్టేజ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్. మెర్జ్ ప్రైస్ వోల్టేజ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ నా వీడియో పెడతాను, మళ్ళీ 2-3 సార్లు వినండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ మెర్జ్ ప్రైస్ వోల్టేజ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టంలో ఏముంటుందంటే చూడండి, సో హియర్ ఈ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ అంటే ఎటువంటి ఫాల్ట్ జరగలేదు. ఈ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ ఈక్వల్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. అంటే CT1 ఉంది కదా, ఈ CT1లో పోయే కరెంటు, ఈ CT2లో పోయే కరెంటు బోత్ ఎండ్స్, ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇలా వచ్చే కరెంటు, ఇలా వచ్చే కరెంట్, లేకపోతే ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యే కరెంటు, ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అయ్యే కరెంట్ అనుకోండి, బోత్ ఈక్వల్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ ఆఫ్ CTs.
ది ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అట్ ద సెకండరీ సిటీస్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే కరెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్గా పోతే CT1లో పోయే కరెంటు CT2లో పోయే కరెంట్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటికి సెకండరీలో వైండింగ్లో వచ్చే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్స్, సెకండరీ వైండింగ్లో వచ్చే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్స్ యొక్క సిటీస్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, సో జాగ్రత్తనండి, ఇది ప్రైమరీ అనుకోండి, ఈ ప్రైమరీలోకి వచ్చే కరెంటు, ఇది ప్రైమరీ అనుకోండి సిటీ యొక్క, ఈ ప్రైమరీలో వచ్చే కరెంటు, ఆ ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీ అనుకోండి, ఇది ఈ సెకండరీలో పోయే కరెంటు రెండు ఏమున్నాయి, ఐ అంటే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. ఈ సెకండరీలో పోయే కరెంటు రెండు సేమ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ సెకండరీ వైండింగ్లో వచ్చే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీని యొక్క ఈఎంఎఫ్, ఈ సెకండ్ సిటీ యొక్క ఈఎంఎఫ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. వై? బికాస్ ఇట్ క్యారీ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్స్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ నో సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఇన్ ద రిలేస్. అంటే ఈ రిలేకి పోయే ఉన్నాయి కదా, ఈ రిలేకి పోయే కరెంట్లో ఎటువంటి సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావు. దెర్ ఈస్ నో సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఇన్ ది రిలే కాయిల్స్, దెర్ఫోర్ ది రిలే నాట్ ఆపరేట్స్. సో దిస్ ఈస్ ది నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్. అంటే ఫాల్ట్ అనేది లేనప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫాల్ట్ అక్కరైంది. సో వెన్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్ వాట్ హ్యాపన్, ది కరెంట్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ విల్ డిఫరెంట్. అంటే ఇక్కడ వచ్చే కరెంటు 5 ఆంపియర్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ వచ్చే కరెంటు 3 ఆంపియర్ ఉంటుంది. అంటే సమ్ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఉంది. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 2 ఆంపియర్ డిఫరెన్స్ ఉంది రెండు బోత్ సైడ్స్. సో ఆటోమేటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆల్సో డిఫర్ అవుతాయి. ఇక్కడ కూడా 5 volts అనుకోండి, ఇక్కడ 3 volts, అంటే డిఫర్ ఉందా లేదా? ఉంది. సో ది కరెంట్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ రిలే కాయిల్. ఇప్పుడు రిలే కాయిల్కి ఎంత పోతుంది? సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ ఐ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, రిలే కాయిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ రిలే ఆపరేట్. సో దిస్ ఈస్ ది మెర్జ్ ప్రైస్ వోల్టేజ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్. మెర్జ్ ప్రైస్ వోల్టేజ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ అంటే ట్రాన్స్లేట్ రిలేతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ ఇది కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? Next, what are the advantages of the merge price balance system? The system can be used for ring main and as well as parallel feeders. Ring main ki use chesukovachu, ade vidhanga parallel feeders kuda use chesukovachu. Second, the system provides instantaneous protection for ground faults. అంటే అప్పటికప్పుడే ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కడైంది అనుకోండి, అప్పటికప్పుడు ఇది డిస్కనెక్ట్ చేయగలదు, ప్రొటెక్ట్ చేయగలదు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్? సో యాక్యురేట్ మ్యాచింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్. అంటే CT1 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 1 చూడండి, CT1 యొక్క కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 1 అండ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 2, దీని యొక్క మ్యాచింగ్ అనేది సేమ్గా ఉండాలి. ఈ రెండింటి యొక్క అంటే వాటి యొక్క రేటింగ్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండకూడదు. సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ. సో రెండు సేమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ ది పైలట్ వైర్ విల్ నాట్ ఆపరేట్. అంటే పైలట్ వైర్ సర్క్యూట్లో ఏమైనా బ్రేక్ జరిగింది అనుకోండి, అంటే ఇవి పైలట్ వైర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పైలట్ వైర్లో ఏమైనా బ్రేక్ వచ్చింది అనుకోండి, ద సిస్టమ్ విల్ నాట్ ఆపరేట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. వై? బికాస్ గ్రేటర్ లెంత్ ఆఫ్ పైలట్స్ వైర్స్ రిక్వైర్డ్. అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ because greater length of pilot wires are required. So this is about translate protection system and merge price voltage balance system. So these two are very very important. Okay, next class we will see another topic, 3-zone production using distance and relays. Okay, అర్థమైందమ్మా చెప్పింది వరకు? ఓకే, నేను దీన్ని మళ్ళీ మీకు సెండ్ చేస్తాను, చూసుకోండి. ఇమ్రాన్ నాకు మెయిల్ అది వాట్సాప్ చేయవా స్క్రీన్ షాట్? వీడియోస్ని 1-2 సార్లు వినండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది.